بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دی آرکڈ اسکول جیتے گا پاکستان HBL PSL 5 پاورڈ بائی میڈی کیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں نابل شیخ. ناظرین آج PSL میں ریسٹ ڈے ہے, آرام کا دن ہے اور یکے بعد دیگرے ایک دن میں دو میچز ہوتے رہے ہیں اور اس کے بعد آج کا دن جو ہے وہ آرام کے لیے دیا گیا ہے اور اب اس کے بعد ملتان میں جو ہے میچ کھیلا جائے گا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل ہمارے پروگرام سے پہلے جو میچ ہوا تھا ان کی ڈیٹیلز اور وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی تھی, جو بہت ہی امپورٹنٹ میچ تھا کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں شائقین بھی بہت تھے اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک انٹرسٹنگ میچ دیکھنے میں آیا. لگ ایسا رہا تھا کہ شاید کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم جو ہے وہ یہ میچ نہیں جیت پائے گی, لیکن بہرحال کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ثابت کر دکھایا. ناظرین اس کے بعد شام کے 7 بجے جو ہے ایک دوسرا میچ کھیلا گیا جو کہ ہوا لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور قلندرز جو ہے وہ یہ میچ ہار گئے, یعنی اسلام آباد یونائٹڈ کو فتح نصیب ہوئی. بہت ہی ایکسائٹنگ میچ ہوا اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لاہور قلندرز کی جانب سے حفیظ نے جو ہے وہ 98 رنز اسکور کیے, یعنی کلوز ٹو سینچری تھے جب 91 پہ 3 بالیں رہ گئی تھیں اور اس پہ انہوں نے ایک چھکا مارا. تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آنے والی 2 گیندوں پہ وہ اپنی سینچری جو ہے بآسانی مکمل کر سکیں گے, لیکن نروس 90s کا شکار ہوئے اور سینچری نہیں اسکور کر سکے. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حفیظ کہ 98 رنز جو ہیں وہ بھی لاہور قلندر کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے. کیسا لگا آپ کو کل کا میچ رابط؟ بہت اچھا میچ تھا, لیکن پھر ایک دفعہ انفارچونیٹلی لاہور نے اتنا اچھا 183 جو ہے وہ بڑا ویل ڈیسنٹ سکور تھا, لیکن اسلام آباد نے بڑے ایزیلی چیز کر لیا. آپ کیا سمجھتی ہیں, مطلب کیونکہ آپ اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں تو آپ کی جو جذبات ہوں گے یا سپورٹ ہوگی وہ تو اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ تھی, لیکن جس طرح میچ چل رہا تھا تو لگ نہیں رہا تھا کہ اسلام آباد اتنی ایزیلی چیز کر لے گا. کہ حفیظ کی بڑی اچھی رہی بیٹنگ رہی, پھر کیا کہتے ہیں ان کی آگے بالنگ بھی اچھی تھی, لیکن پھر بھی اسلام آباد نے بڑے ایزیلی چیز کر لیا. اچھا چلیں ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. سابق کرکٹر ہیں, اسپورٹس اینالسٹ ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ کل کا میچ کافی ایکسائٹنگ نظر آیا, یعنی ایک کہتے یہ ہیں کہ اگر ایک بڑا ٹوٹل ہو جائے, یعنی چاہے کامران اکمل کی سینچری ہو یا حفیظ اگر کلوز ٹو سینچری چلے جائے, ہر ٹیم میں کوئی ایک پلیئر ایسا موجود ہے جس کے لمبے سٹینڈ سے وہ ٹیمیں جیتتی ہیں, لیکن سر پھر بھی لاہور قلندر جو ہے وہ جیت نہیں پائے سر کل کا میچ. کل کا جو دوسرا میچ تھا ڈاکٹر صاحب, اٹ واز another گڈ گیم نا. لاہور قلندر نے کل پروف کیا کہ وہ کیپیبل ہیں بڑا اسکور کرنے کے, لیکن سرپرائزنگلی پاکستان کی جو پیس بیٹری ہے اس کے 3 مین بندے لاہور قلندر کی فاسٹ بولنگ کے شعبے کو سنبھالتے ہیں, اور وہ تینوں بھی ڈیفینڈ نہ کر پائے. یہ بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے. تمام چیزیں بہترین ہونے کے بعد موسیٰ خان نے بڑی زبردست پرفارمنس اینڈ میں دی, اور آخری وکٹ کے ساتھ انہوں نے مور اور لیس 20 رنز کی پارٹنرشپ کی, اور آخری اوور میں انہوں نے جب شاہین شنواری کو چھکا مارا تو ون آف دا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو شاداب نے جس طرح لیڈنگ فرام دا فرنٹ اسلام آباد کو جیتنے میں مدد کی, نہ صرف بالنگ بہترین کی, 4 اوور کیے اور میرا خیال ہے 14 سینچری بھی اسکور کی, 52 رنز اسکور کیے. ہاں 52 رنز اسکور کیے اور 2 وکٹیں بھی لیں. میرا خیال ہے کہ کل آپ کو اسلام آباد اسی طرح نظر آئی جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا پاس میں اسلام آباد کو دیکھتے رہے ہیں. ان کی ٹیم بہت اچھے طریقے سے جیل ہوتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو بیک کر رہے ہیں. اگر ایک پلیئر پرفارم نہیں کر رہا, جیسے کل ان کے پہلے PSL کے بعد سے بیچ کے PSLs میں اتنی اچھی پرفارمنس دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ہاں, لیکن کبھی بھی لاہور قلندر کی طرح انہوں نے ایسا پرفارم نہیں کیا کہ آپ کو لگے کہ یہ باٹم میں فنش کریں گے. وہ ٹاپ 4 میں رہے ہمیشہ سے اور کنٹینڈر ہمیشہ سے رہے, اور اب تو میچور ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر پاکستان ٹیم کے کوچ مصباح ان کے کوچ ہیں, ینگ کیپٹن ہے. So what about عاقب جاوید؟
आकिब जावेद, आई एम सरप्राइज। आप बिलीव के जब आप ट्राई करते हैं कि टू मैनी थिंग्स टू डू बाय हिमसेल्फ और योरसेल्फ, वो टाइम जो है ना वो आपको जावेद का एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी तमाम चीजें, एक इंटरनेशनल करियर और बॉलिंग ही फेल होती नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आके, लेकिन बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया था सर। बिल्कुल। मतलब अब उसके बाद अगर तो बॉलर्स ना चल पाए तो 182 रन इज अ बिग स्कोर आई थिंक टू चेज, वेरी गुड स्कोर, डिसेंट स्कोर। लेकिन आपको फिर भी डिफेंड तो करना है राव साहब। ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे हमने उससे पहले भी एक मैच देखा था कि 202 कराची ने किया था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी एट वन स्टेज हमें लग रहा था कि वो चेस कर जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि T20 क्रिकेट में सिनेरियोज इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं कि अगर आपने कहीं भी दूसरी टीम को ग्रिप करने दिया मैच पे तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और यही सिचुएशन कल उनके साथ हुई। सेकंड लास्ट बॉल पे मैच खत्म होना, आप देखें ना, 19.5 ओवर्स में 183 रन स्कोर किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन एक मिस हिट जो है ना वो मैच को किसी भी तरफ लेके जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 20 रन आखिरी विकेट पे, 20 रन की पार्टनरशिप ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं या तो किस्मत का कोई दखल है, जो कि लाहौर कलंदर के खिलाफ है, या फिर आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। क्योंकि 20 रन आखिरी विकेट बना ले T20 में, और मूसा खान आखिरी ओवर में छक्का मारे और इतना मैच्योर होके बैटिंग कर रहा हो कि आपको लगे कि कोई अच्छे नंबरों का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। लेकिन लाहौर की अच्छी बॉलिंग जा रही थी, मेन ओपनर्स को ही उन्होंने बड़ी जल्दी फारिग करवा दिया था, लेकिन आगे जाके मैच का कुछ समझ नहीं आया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि विकेटें लाहौर काफी गिरी हैं सर इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बिल्कुल, 9 प्लेयर आउट हो गए, उनके दोनों ओपनर्स जो थे वो दोनों, एक बॉल का गेम था सर। हाँ, लेकिन दोनों ओपनर्स उनके रन्स नहीं बना सके। शादाब ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया और नंबर 3 और 4 पे आके बैटिंग की और बड़े क्विक फायर 50 और रन बनाए। तो ये तमाम चीजें जो है ये आपको प्रूफ कर रही होती है कि आपकी टीम जो है एक यूनिट में चेंज होती जा रही है, और जब टीम यूनिट बनती है तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स होते हैं। लाहौर कलंदर इस चीज को मिस कर रहा है। उनके इंडिविजुअल्स आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक टीम बनानी है। आखिर अभी तक उस चीज में कामयाब नहीं हुआ जो कि एक टीम की रिक्वायरमेंट है। मतलब सर इंडिविजुअल पावर्स जो है, जो स्ट्रेंथ है, उसको टीम एफर्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपनी जगह लोग इनफरादी हैसियत में तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको टीम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अच्छा, हम चाहेंगे अगर जो पॉइंट्स टेबल है वो अगर तैयार है तो वो भी नाजरीन को हम दिखाना चाहेंगे। पॉइंट्स टेबल के इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन है, तो स्क्रीन पे आपको हम दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल और साथ साथ बताते जाते हैं कि इस वक्त टीम्स के स्कोर्स की क्या पोजीशन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेले हैं, 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 1 लूज किया है और उनके पॉइंट्स हैं 4। ये टॉप पे हैं इस वक्त रन रेट के हिसाब से। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारा है, कोई मैच बराबर नहीं हुआ और इनके भी पॉइंट्स हैं 4। लेकिन रन रेट यानी औसत रन्स जो हैं, यानी जीत का जो मार्जिन है, अगर वो देखा जाए तो उस हिसाब से क्वेटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी हैं जिन्होंने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है और इनके पॉइंट्स हैं 2। मुल्तान सुल्तान्स 2 मैच खेलने के बाद 1 जीता है, 1 हारा है, कोई मैच बराबर नहीं हुआ, इनके पॉइंट्स हैं 2, लेकिन ये 4 नंबर पे हैं। और कराची किंग्स ने भी 2 मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 हारा है और कोई मैच बराबर नहीं हुआ, 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे हैं। और अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर्स 2 मैचेस खेलने के बाद कोई मैच जीत ना सके, दोनों मैच हार गए, कोई बराबर नहीं हुआ और 0 स्कोर है, इसकी वजह से ये 6ठे नंबर पे हैं। अब वैसे तो ये देखा जाए तो बहुत ही इनिशियल स्टार्ट है नाजरीन, यानी हमने आपको ये स्कोर कार्ड जरूर दिखाया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इनमें से नंबर 1 पे जो टीम है वो शायद 6ठे नंबर पे भी आ सकती है, 6ठे नंबर की टीम नंबर 1 पे भी जा सकती है, क्योंकि अभी इब्तिदा है। एक स्पेल जो है मैचेस का वो हो चुका है, अब थोड़ा सा गैप आया है इसलिए कि कराची में मैचेस जो हैं अब 12 मार्च को होगा नेक्स्ट मैच, तो
कराची किंग्स जो अपने होम ग्राउंड पे मैचेस खेल रही थी, अब उसे ट्रैवल करके दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा और दूसरे शहरों में जाके मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की रखी गई थी कि इब्तिदा में जो टीम्स जिनका होम ग्राउंड है वो अपने ग्राउंड पे पहले मैचेस खेल लें और उसके बाद फिर रोटेट करके उनको सब जगह ले जाया जाए। जिस तरह कराची किंग्स कराची में मैचेस खेलती रही, लाहौर कलंदर को लाहौर में मैचेस खिलाए गए और उसके बाद अब जाहिर सी बात है मुल्तान सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलेगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने होम ग्राउंड पिंडी में मैच खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अब बाकी टीम्स जो है वो रोटेट करती रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा टीमें नहीं हैं, कुल 6 टीमें हैं, 4 शहरों में मैचेस हो रहे हैं जी। तो क्या कहते हैं आप जफर भाई? होम एंड अवे की बेसिस पे ये हो रहा है और ये बहुत अच्छा है कि एक मैच अगर कराची किंग्स यहाँ अपने शहर के लोगों के बीच में खेलती है तो दूसरा चांस दूसरी सिटीज़ के लोगों को भी वहाँ उनको भी होम ग्राउंड का कोई फायदा होना चाहिए, तो और वहाँ का होम क्राउड जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट कर सके, और ये इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये बेसिकली इंग्लैंड का पैटर्न है। इंग्लैंड में होम एंड अवे पे बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं। ठीक है जफर भाई, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। रावेल भी हमारे साथ हैं। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाजरीन, अजान ब्रेक है, अजान ब्रेक के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। वेलकम बैक व्यूअर्स वंस अगेन। आप देख रहे हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से, जो कल सेकंड मैच खेला गया लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इसके अलावा हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले पॉइंट्स टेबल भी दिखाया, यानी कौन सी टीम इस वक्त कौन सी पोजीशन पे है। इस वक्त ये नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन नंबर 1 पोजीशन, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, और तीसरी पोजीशन पे है पेशावर ज़ल्मी। इस हवाले से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जफर इकबाल साहब। जफर भाई, क्या कहते हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है इस वक्त पहली नंबर की पोजीशन पे है, क्या आपका क्या ख्याल है आगे आने वाले वक्तों में क्या ये पोजीशन चेंज होगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी इस पोजीशन को रिटेन करने में कामयाब रहेंगे? डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी पहले खुद ही कहा था कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ना, और डेफिनेटली बिल्कुल बात आपकी सही है। जो सिचुएशन इस वक्त है उस लिहाज से जो टॉप 3 to 4 टीम्स हैं, दे ऑल आर कैपेबल टू मूव टू फर्स्ट। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्रिकेट अच्छी देखने को मिल रही है, नया टैलेंट आ रहा है आजम खान और इस तरह के दूसरे प्लेयर्स की शक्ल में, और फिर आपको बेहतरीन बॉलिंग भी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि क्रिकेट अगर इसी तरह, अब मुल्तान में जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ की पिच किस तरह बिहेव करती है, वहाँ के लोग किस तरह सपोर्ट करते हैं PSL को। उसके अलावा पिंडी, आपको पता है बेहतरीन लविंग क्रिकेट के लवर्स हैं वहाँ पे, वो लोग किस तरह सपोर्ट करते हैं PSL को, और उम्मीद है कि वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। लेकिन पिच और वेदर बड़ा डिपेंड करता है। मैं सोच सकता हूँ कि अच्छी पिचेस होंगी वहाँ पे और हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, क्योंकि लोग आते हैं चौके छक्के देखने के लिए। लोग टॉप क्लास की बॉलिंग देखने नहीं आते T20 में, उनको इंटरेस्ट है कि एक ओवर में 20-20, 25-25 रन बने, और वही तमाम चीजें इंटरटेन करती हैं उनको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, कराची में अगर नाइट मैचेस खेले जाते तो ज़्यादा बेहतर ना होता यहाँ की इस वक्त की गर्मी और आबो हवा को देखते हुए, क्योंकि जो मज़ा कराची की क्रिकेट में 7 बजे के बाद आता है वो शायद दोपहर की गर्मी में नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात सही है। इन्होंने प्लान भी काफ़ी अरसे पहले किया होगा, और कराची का वेदर आपको पता है कि फैब, जब मिड ऑफ फैब क्रॉस होता है वेदर, हाँ, थोड़ा तो, गर्मी की तरफ थोड़ा सा गर्मी की तरफ चला जाता है, लेकिन इवनिंग्स बहुत ही प्लेजेंट होती हैं। तो ये इनको चाहिए था कि यहाँ पे जिस तरह इन्होंने 3 से 4 दिन में वाइंड अप कर दी तमाम मैचेस, और अब मूव ऑन टू मुल्तान एंड पिंडी एंड लाहौर, उससे यहाँ पे भी मैचेस को कंटिन्यू रखते और ज़्यादा दिन भले चले जाते यहाँ कराची में, लेकिन अच्छा, एक मैच डेली बेसिस पे होता तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता, मेरा ख्याल है। आप दोपहर में देखना मैच पसंद? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जाना चाहिए आपको, कराची में मैच हो रहे हैं, चाहे दोपहर हो, गर्मी हो, सर्दी हो। मेरे ख्याल से रात में थोड़ा प्लेजेंट वेदर होता है तो बंदा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी टीम
کو سپورٹ کرنا Definitely چاہتے پھر تو۔ ہیں تو پھر آپ کو ہر صورت میں جانا پڑے گا اور ہر صورت میں جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ اسپورٹس اینالسٹ آغا صابر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم آغا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جیتے گا پاکستان HBL PSL 5 پاورڈ بائی میڈی کیمپ. جی وعلیکم السلام. اور سر کیا کہتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے جو لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوا, کانٹے کا مقابلہ ہوا, سیکنڈ لاسٹ بال پہ یہ میچ ختم ہوا اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے یہ میچ 1 وکٹ سے جیت لیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام آباد نے ضرور میچ جیت لیا, لیکن اس سے زیادہ یہ کہوں گا کہ جو ہے نا لاہور قلندر نے خود میچ جو ہے جیتا ہوا میچ جو ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کو دیا ہے. کسی بھی طرح سے ان کی پلاننگ نظر نہیں آئی ہے دونوں میچوں میں. لاہور قلندر کی اسٹرگل کرتی نظر آئی ہے. ان کے اوپنر نے ان کو اچھا اسٹارٹ دیا, جس کے بعد جو ہے ان کو 6 سے لے کے 15 اوور تک جتنے ان کو سکورز ہونا چاہیے تھا, جتنی اسٹیبلٹی بیٹنگ میں ہونی چاہیے تھی, وہ نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے 10-15 رن ان کو شارٹ رہے. اور پھر بالنگ جب کر رہے تھے وہ تو بالکل ہی جو ہے نا آؤٹ آف سورس نظر آئے مجھے. ان کے جو کپتان ہیں سہیل اختر, بہت ہی بڑا ڈیسیجن تھا, بہت ہی رسکی ڈیسیجن تھا لاہور قلندر کی مینجمنٹ کا کہ اتنے ان ایکسپیرینس لڑکے کو جو ہے کپتانی دینا, جو کہ بیک فائر کر گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچ کے آخری کے چند اوور میں وہ بالکل ہی جو ہے نا کلو لیس نظر آئے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں, بالر سے کچھ بات کر رہے تھے, فیلڈرز کے اوپر کچھ تھے, ہر بال کے اوپر فیلڈ کو چینج کرنا. تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انڈر پریشر تھے, حالانکہ میچ ان کے ہاتھ میں تھا, جیتے ہوئے تھے. تو لاہور قلندر کو دیکھنا پڑے گا اپنے اس آگے اگر ٹورنامنٹ میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو. سر لیکن مطلب ینگسٹرز کو بھی تو چانس دینا چاہیے نا. لاہور قلندر جو ہے وہ ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے کے بعد اور پورے پاکستان سے کیونکہ ٹیلنٹ نکال رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ نئے لڑکوں کو بھی چانس ملنا چاہیے, خاص طور پہ PSL میں؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح سے ان کا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور جو ہائی پرفارمنس سینٹر انہوں نے بنایا ہے جس سے جو ہے نا وہ ٹیلنٹ اینڈ پروگرامز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو منوانے کے اوپر زیادہ ان کی کوشش ہے, رادر دین کہ ایک جو کنونشنل میتھڈ ہوتا ہے جہاں پر ایک لڑکا جو ہے نا پورا تیار ہو کے آتا ہے, ڈیولپ ہو کے آتا ہے, پرفارم کر کے آتا ہے, اور پھر اس کو پریشر سچویشن ہینڈل کرنے کی جو ہے نا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, پریکٹس ہوتی ہے. فار سم ریزن لاہور قلندر بالکل ہی انکنونشنل جا رہے ہیں کہ وہ ان کے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا پریکٹس سیشن ہو, ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ پروگرام ہو, انہی کے ٹیلنٹ اینڈ پروگرام ہو, اور اسی سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا پلیئر ان کے پاس آئے. وہ اس چیز کو جو ہے نا بتانا چاہ رہے ہیں, اور جس کا ان کو لاسٹ ایئر جو ہے نا ملا بھی ان کو ایک پلیئر حارث رؤف, تو وہ اسی ڈگر پر چل چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح طریقہ ہے. تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو اسٹیک کو بھی دیکھنا پڑے گا. جو اس کی جو ہے نا ہائی ویلیو ہے اس ٹورنامنٹ کی, PSL کی, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, بلین آئی بالز ہیں جس کو میچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ایک برا امپیکٹ جاتا ہے. ایک جو ہے نا ایک ان پروفیشنلزم لگتا ہے کہ جو ہے نا ایک اتنا بڑا جو ہے نا فرینچائز ہے لیکن اس کے اندر اس طرح کے بلنڈرز ہو رہے ہیں, تو اس طرف ان کو دیکھنا پڑے گا. جی اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کیسا پرفارم کیا؟ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بہت جو ہے نا منجھی ہوئی فرینچائز ہے, اچھا پرفارم کرتی آ رہی ہے پچھلے جو ہے نا 4 اور 5واں سیزن سے. لیکن اس سیزن میں تھوڑی سی ان کی بیٹنگ جو ہے مجھے اسٹرگل نظر آتی ہے, بہت زیادہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے اوورسیز پلیئرز کے اوپر. لوک رنکی ان کے لیے بہت بڑے پرفارمر رہے ہیں پچھلے 2-3 سیزن سے, لیکن اس سیزن میں بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہی کریں گے, اور جہاں وہ بیک فائر کر جاتے ہیں تو جو ہے نا ان کی ٹیم اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. محمد آصف علی جو ان کے بیٹسمین ہیں, پرفارم کیا انہوں نے 2-3 PSL میں, لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے بالکل ہی آؤٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے بیٹنگ کرنی ہے, کیا سچویشن ہے, کیا شارٹ سلیکشن ہونی چاہیے. وہ 1 ڈائمینشنل کھیل رہے ہیں بالکل. یہ ان کے لیے ایک بڑا بیک فائر کر گیا اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شاداب نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا, اچھا جو ہے نا اسٹارٹ دیا, ٹیم کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کھیلے. تو بیٹنگ کے اوپر ان کو دیکھنا پڑے گا, بالنگ ان کی بہرحال پھر بھی بہت بہتر ہے. راویل آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اتنے اچھے ان کے پاس بالرز ہیں, حارث رؤف ہیں, شاہین شاہ افریدی ہے, عثمان خان ہے, اور ایک بڑا ویل ڈیسنٹ سکور کرنے کے بعد بھی لاہور کی ٹیم جو ہے وہ نہیں جیت پائی. جی دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے نامور بالر ہوں تو ہی آپ کی ٹیم جیتے گی. ان بالرز کو مینج کیسے کرنا ہے, ان کے اوورز کو کیسے یوز کرنا ہے, کیا سامنے بیٹسمین کھیل رہا ہے, اس کے اوپر کس لینس کے اوپر بال ہوگی, سلوور ون یوزفل ہے یا باؤنسر یوزفل ہے, یہ سب اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ ان کے جناب جو مینجمنٹ ہے, ان کی جو کوچنگ اسٹاف ہے, ان کو بتانا پڑے گا. محمد حفیظ نے 2 اوور کیے, اچھے اوور میں 2 اوور میں 11 رن دیے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو باقی
جو ہے نا इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसी तरह से उस्मान शिनवारी का अच्छा पेस है, रिवर्स होता है, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल क्यों की, पहली बॉल जिसके ऊपर छक्के खा गए वो, क्योंकि एट द सिचुएशन आपने सही डिसीजन लेना है और उस सिचुएशन के ऊपर डिसीजन लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट कितना अच्छा करना है ये मैटर करता है, रादर देन कि आपका नाम कितना बड़ा है। तो वो जो है ना एक बॉल के ऊपर मैच चेंज होता है, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ लाहौर कलंदर के साथ। ठीक है जी, आगा साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए यॉर्कर्स स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द यॉर्कर्स स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और आपको ये बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में एक तो हम इन जनरल PSL को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मैचेस प्लान किए गए हैं, अब आने वाले मैचेस को किस तरीके से देखा जा सकता है, या फिर अब तक के जो मैचेस हुए हैं उस पर जो टीम्स की परफॉर्मेंस है या जो स्टेटस है, अब आने वाले दिनों में क्या टीम्स की परफॉर्मेंस यही रहेगी या फिर परफॉर्मेंस जो टीमें इस वक्त अच्छा स्कोर नहीं कर सकी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब जो कि एक्स क्रिकेटर हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पे बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। ज़फ़र भाई क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कराची किंग्स के हवाले से, तो कराची किंग्स के हवाले से भी वो कारकर्दगी एक मैच में, पहले मैच में तो नजर आई, एक अच्छा बड़ा टोटल उन्होंने दिया और उसके बाद फिर वो चीज नहीं नजर आ सकी, लो स्कोर रहा। क्या कहते हैं आप? हाँ, अभी कराची किंग्स 2 मैच खेला है, 2 में 1 जीता है, 1 हारा है। मोस्टली वो डिपेंड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं बाबर आजम पे। उसका रीजन भी है, सारी टीमें एक खिलाड़ी पे डिपेंड कर रही हैं सर ज्यादातर। इस केस में तो उनका रीजन भी है। रीजन इसलिए है कि बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट ना। हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कोहली से, स्मिथ से, तो उनका तो बनता भी है डिपेंड करना। और जिस तरह उसने परफॉर्म किया पहले मैच में वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। सेकंड मैच में भी उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा बॉल पड़ा जिसपे वो आउट हो गया। लेकिन आना पड़ेगा, अम्माद वसीम को आना पड़ेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। टीम को अगर उसने लेके जाना है फाइनल्स तक, उसने अगर टॉप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को ग्रैब करना है, तो उसको और उसके तमाम प्लेयर्स को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर परफॉर्म किए आपकी टीम हर मैच नहीं जीत पाएगी। और यही सिनेरियो अब आपको आगे नज़र आएगा। कोई एक मैच में परफॉर्मेंस किसी एक टीम की तरफ से अच्छी आएगी, दूसरे मैच में दूसरी टीम अच्छा खेलेगी। अभी हम मुल्तान सुल्तान को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लाला खेल रहा है वहाँ से, लाला सिंगल हैंडेडली गेम चेंजर। मुल्तान सुल्तान का जो नेक्स्ट मैच है वो है पेशावर ज़ल्मी के साथ 26 तारीख को। कल का भी रेस्ट डे है और 26 को अब, और ये मैच खेला भी मुल्तान में ही जाएगा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। तो एक्साइटमेंट देखेंगे मुल्तान के लोगों की एक्साइटमेंट क्या होगी कि 2 बेहतरीन टीमें PSL की और उसमें भी लाला एक टीम में, और वो उनका होम टाउन है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन क्रिकेट, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी इतने ज्यादा मैचेस बाकी हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेट देखने को हमें मिलेगी। सर आप समझते हैं मुल्तान और रावलपिंडी में ये मैचेस होने से वहाँ के लोगों को जाहिर सी बात है एक अरसे के बाद मैचेस देखने को मिलेंगे और इंटरनेशनल प्लेयर्स का वहाँ पे खेलना, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आप 110% प्रूवन है कि जितनी छोटी सिटीज में आप बड़े इवेंट्स कराएंगे उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है वहाँ पे। और अपने स्टार्स को और वो तमाम प्लेयर्स जो कि फॉरेन से आ रहे हैं और आपकी कंट्री में आके क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके PSL को एक ब्रांड बना रहे हैं, उन लोगों को उनको देखने का मौका चाहिए। और उनके लिए आसान नहीं है कि किसी छोटी जगह से ट्रैवल करके बड़े शहरों की तरफ आएं। तो फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि छोटे शहरों की तरफ और जाएंगे, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद। पहले तो पेशावर और क्वेटा की जानिब जाए ना, पेशावर तो 2 टीमें मौजूद हैं। हाँ। और मैचेस जो हैं वो ज्यादातर मतलब इन 4 शहरों में हैं,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پشاور تو میری اطلاعات کے مطابق پشاور تو مورلیس اسی پی ایس ایل میں ان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسٹیڈیم کی جو کام وہاں پہ چل رہا تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی اس وجہ سے. لیکن نیکسٹ پی ایس ایل میں پشاور اور فنگر کراس کوئٹہ بلوچستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے بہت سیکریفائز کر لیا اور میرے حساب سے بہت ہی لونگ لوگ ہیں. لیکن اگر ٹیم میں ریپرزنٹیشن دیکھی جائے تو کوئٹہ کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ٹیم ان 4-6 ٹیموں میں سے کہیں نظر نہیں آتی سر. دیکھیں بہت سمپل ہونی چاہیے، مطلب کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کہا جاتا ہے کراچی کی بی ٹیم ہے یا اے ٹیم ہے. گلیڈیٹر میں 1 یا 2 پلیئر ان کے لوکل ہیں، لوکل ڈالے گئے ہیں لیکن پرومیننٹ پوزیشنز پہ نہیں ہیں. بالکل. لیکن ہوگا کیا کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ حالت جنگ میں تھے، ہمارا وہ صوبہ بہت زیادہ حالت جنگ میں رہا ہے، بیرونی ہاتھ بہت زیادہ. سر آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم ہر ٹیم میں 5 کھلاڑی اس شہر سے ضرور ہونے چاہیے جس شہر کی ٹیم ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ کچھ پاکستانی انٹرنیشنل پلیئرز ہونے چاہیے اور پھر 2-3 جو ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز رکھنے چاہیے. کچھ ایسی چیزیں نہیں بننی چاہیے تاکہ یہ جو شہروں کی ٹیمیں ہیں ان میں ہو، اور پھر 1-2 شہر فیصل آباد ہے اور شہر ہیں حیدرآباد ہے، ان کو بھی بڑھا لیا جائے تاکہ مزید ایکسائٹمنٹ دیکھنے میں آئے. جہاں تک یہ بات ہے کہ مزید ٹیمیں انڈکٹ ہوں اس پی ایس ایل میں، I love this idea اور یہی فیوچر ہے. لیکن جہاں تک اگر آپ مجھے کہیں گے کہ پلیئرز کو لمیٹڈ کریں سٹیز کی طرف سے کھیلنے کے لیے اور لوکل پلیئرز کو، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زبردست چیز ہے. کیونکہ ہمارا ملتان جو شہر ہے بڑے بڑے فاسٹ بالرز، بھورے والا ایکسپریس اور بہت ساری ایسی چیزیں، میلسی اور ملتان سے تو سر بہت پلیئرز نکلتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ کلچر ڈیولپ ہونے میں 5 سے 10 سال لگیں گے. ابھی آپ کا جو لوکل پلیئر ہے اس کو اسٹیبلش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اگینسٹ دیٹ آپ کی جو پی ایس ایل ہے وہ ایک آلریڈی برانڈ بن چکا ہے. اب اس برانڈ میں اب آپ پیچھے کی طرف جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اور دنیا میں بھی اسی طرح چلتا ہے. میں اپنے ہوم ٹاؤن کو اون کرتا ہوں. اب اس کے لیے بھلے میسی کھیلے، بھلے رچرڈ کھیلے، بھلے ڈاکٹر بلند اقبال کھیلے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ میں آپ پہ پراؤڈ کروں گا کیونکہ آپ میرے لوکل ٹاؤن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل. رابل آپ کیا کہتی ہیں کہ اب تک آپ کو فیورٹ ٹیم کون سی نظر آ رہی ہے؟ اسلام آباد یونائٹیڈ. اس لیے کہ نمبر 1 پہ ہے؟ اس لیے نمبر 1 میں نہیں، اس لیے کیونکہ میں خود اسلام آباد سے اور ادھر سے بلانگ کرتی ہیں. میں ادھر سے بلانگ کرتی ہوں، اور سب سے جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ لاہور کی طرف سے پھر ایک دفعہ جا رہا ہے. ہاں تو بہرحال یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈی کیم جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں لاہور قلندرز کے، اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا سافٹ کارنر رہتا ہے لاہور قلندرز کی جانب، اور ہم چاہتے ہیں کہ لاہور قلندر جو ہے نا اچھا پرفارم کرے اور ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں. اچھا کھیلیے، لیکن پھر بھی لاہور قلندر کی ٹیم میں کچھ ایسے مسہیپس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو جو دونوں میچز تھے اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی مسٹیکس کی وجہ سے لاہور قلندر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ظفر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی ہمارے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اور میری ساتھی کمپیئر رابل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل شام 6:05 پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.